Hello student, I am Dr. A.S. Kandare, HOD, Botany Department, KMC College, Khopoli. In this presentation, I am going to explain you an algae called nostoc. So this is the name of an algae called nostoc. So today we are going to learn the different features of nostoc. This is an algae. याला मराठीमध्ये शेवाळ जे म्हणता तुम्ही, ते ही अलगी अतिशय कॉमन अशी अलगी आहे. पावसाळ्यामध्ये विशेषतः आढळणारी अलगी आहे. सो यू माइट हॅव नोटिस्ड देर आर सर्टन स्लिपरी बॉल लाइक स्ट्रक्चर्स, brownish to pale brownish or greenish in color. These ball like structures are nothing but nostoc. So let us see the different features of algae nostoc. Now contents, we shall learn classification, occurrence of nostoc, morphology, single cell structure of nostoc, reproduction and economic importance. So these are the points and content that we are considering in this particular presentation. So let us begin with classification. Now classification, you know that nostoc is an algae. It is classified like this: division Cyanophyta. Why division Cyanophyta? Why this algae is placed in this particular division Cyanophyta? Because here are the characters, and because of these characters, the algae is placed in the division Cyanophyta. So what are the features and characters of these algae? The pigments in the algae are present on the periphery of the cell within the cytoplasm. There are no chromatophores. Pigments like chlorophyll A, carotenes, xanthophylls, C-phycocyanin, C-phycoerythrin. These are the important pigments that are present in nostoc. Nucleus is prokaryotic, that is, nuclear membrane is not well formed, or nucleus is not well organized. So therefore nostoc is a prokaryotic cell or prokaryotic algae. Reserve food material is cyanophycean starch, proteinaceous cyanophycean granules. These are the reserve food material of the algae. Flagella absent. So you will not find flagella in nostoc. Okay. So because of these features, the nostoc is placed in this division called Cyanophyta. Cyanophyta मध्ये ही अलगी किंवा nostoc का क्लासिफाय केलेलं आहे, तर त्याचे हे कॅरेक्टर्स किंवा फीचर्स असल्यामुळे इट इज प्लेस्ड इन दिस डिविजन. ओके. क्लास Myxophyceae. Features as above. Order Oscillatorials or Harmogonials, because cells united in trichomes. Heterocyst, akinets, Harmogonia are formed. So these are the specialities of this class, oscillatorials.
and they produce these structures, that is heterocyst, okay, then akinets and harmogonia. These are the special structures produced in this algae. Order Nostocaceae, family Nostocaceae and genus Nostoc. So characters as above. Now this is the classification of Nostoc. Next, that is occurrence. ही algae कुठे आढळते? Most species are aquatic, stagnant and flowing water. Few terrestrial, like Nostoc commune. So Nostoc is mostly the species occur in water. It is aquatic algae. It is found in stagnant as well as flowing water. म्हणजे जे पाणी एका ठिकाणी जमा झालेलं आहे त्यामध्ये किंवा वाहत्या पाण्यामध्ये पण ही algae आपल्याला आढळते. काही ज्या स्पेसीज आहेत त्या जमिनीवर आढळतात. त्याचं उदाहरण आहे नॉस्टॉक कम्यून. इट इज अ टेरेस्ट्रियल algae. त्यामुळे दिस algae ऑकर in water as well as on land. Free floating and attached to substratum. So there are some species of Nostoc, they are free floating and others remain attached to the substratum. दोन्ही प्रकार आहेत, म्हणजे फ्रीली फ्लोटिंग पण आहेत आणि सबस्ट्रॅटमला अटॅच्ड. सम आर symbiotic. Some species of Nostoc are symbiotic with fungi, bryophytes, pterophytes and angiosperms. तर या ठिकाणी तुम्हाला सिम्बायोसिस पाहायला मिळेल. ओके, सिम्बायोसिस मीन्स ए बायोलॉजिकल फ्रेंडशिप. What is mean by symbiosis or symbiotic relationship? That is biological friendship. The friendship which is beneficial to the both organisms. म्हणजे ही नॉस्टॉक जी algae आहे ही फंजाय सोबत राहू शकते. ही algae ब्रायोफाइट सोबत सुद्धा राहू शकते, टेरोडोफाइट सोबत सुद्धा राहू शकते आणि अँजिओस्पर्मिक प्लांटच्या सोबत सुद्धा राहू शकते. ॲज ए म्युच्युअल फ्रेंडशिप, त्याला सिम्बायोसिस असं म्हणतात. जेव्हा दोन ऑर्गॅनिझम्स एकमेकाला सहकार्य करत जगत असतात, एकमेकाला मदत करत जगत असतात, such type of natural relationship is called symbiotic type of relationship. So here Nostoc also one of the algae which form symbiotic relationship with certain organisms like fungi, bryophyte, pteridophyte and angiosperm. Okay. त्यानंतर morphology, how the Nostoc appear. तर ह्या नॉस्टॉकचं रंगरूप काय आहे ते आपण बघूया. सेल्स फॉर्म ट्रायकोम्स. सेल्स फॉर्म ट्रायकोम्स एनव्हलप्ड विथ म्युसिलेज फॉर्मिंग फिलामेंट्स. म्हणजे ह्या नॉस्टॉकच्या जे इंडिव्हिज्युअल सेल्स आहेत त्यापासून ट्रायकोम तयार होतं आणि हे जे ट्रायकोम आहे हे ट्रायकोम जेव्हा म्युसिलेज बरोबर त्याचं म्हणजे कव्हर फॉर्म होतं, म्युसिलेजचं कव्हर फॉर्म होतं, त्यावेळेस त्याला म्हणायचं फिलामेंट. म्हणजे सेलपासून काय तयार झालं, ट्रायकोम, आणि ट्रायकोमला जेव्हा म्युसिलेजचं एनव्हलप मिळेल त्यावेळेस त्याला म्हणायचं फिलामेंट. ओके, लक्षात आलं. सो व्हॉट इज द डिफरन्स बिटवीन ट्रायकोम अँड फिलामेंट? सो ट्रायकोम when enveloped with mucilage it is called filament. ठीक आहे, म्युसिलेज नसलेलं जे फिलामेंट आहे त्याला म्हणायचं ट्रायकोम. ठीक आहे. फिलामेंट्स आर अनब्रांच्ड. सो दिस इज द स्पेशालिटी ऑफ दिस थॅलस. द फिलामेंट इज अनब्रांच्ड. फिलामेंट्स entangled together within mucilaginous sheath forming a ball like colony.
तर हे ह्या ठिकाणी एक महत्त्वाचं कॅरेक्टर आहे की हे जे फिलामेंट्स आहेत, दीज फिलामेंट्स एन्टँगल म्हणजे एकमेकात गुंततात, एकमेकामध्ये ते गुंतल्या जातात. एन्टँगलमेंट ज्याला आपण म्हणू, एन्टँगल होतात म्हणजे गुंततात आणि एक प्रकारचा गोळा तयार होतो. पण तो गोळा कशामध्ये आहे? म्युसिलेजमध्ये आहे. ओके, म्युसिलेजिनस शीद, त्याच्यामध्ये तो गोळा तयार होतो, फॉर्मिंग ए बॉल लाईक स्ट्रक्चर. ओके, अँड दॅट इज कॉल्ड ए कॉलनी. म्हणजे एक प्रकारची कॉलनी तयार होते, एक वसाहत तयार होते. सो दिस इज द फीचर ऑफ नॉस्टॉक. देन ट्रायकोम सराउंडेड बाय म्युसिलेज इज कॉल्ड फिलामेंट. हे मी वर सांगितलंच आहे तुम्हाला की ट्रायकोमला जेव्हा म्युसिलेजचं कोटिंग येतं मग त्याला म्हणायचं फिलामेंट. ओके, इलिप्टिकल ग्लोब्युलर सेल्स इन चेन फॉर्म फिलामेंट. म्हणजे फिलामेंटमध्ये जे सेल्स आहेत नॉस्टॉकच्या त्या कशा आहेत? साधारण त्याचा शेप दिलेला इलिप्टिकल ग्लोब्युलर अशा प्रकारचा शेप आहे. फिगरमध्ये तुम्हाला तो समजेल. आणि त्या शेपपासून म्हणजे तशा सेल्सपासून त्या सेल्स एका सिरीजमध्ये किंवा एका काय म्हणता येईल चेनमध्ये, रोमध्ये अरेंज होतात आणि त्याचं फिलामेंट तयार होतं. सो दॅट इज द मॉर्फॉलॉजिकल अरेंजमेंट. 2 टाइप्स ऑफ cells, that is vegetative and special cells, are present in the filament. Vegetative cells are thin walled photosynthetic. Okay, so therefore this algae is autotrophic. Vegetative cells are thin walled and photosynthetic. Specialized cells are also reported or found in the filament. Specialized cells are modified. These are हेटेरोसिस्ट, अकायनेट्स अँड हार्मोगोनिया. म्हणजे फोटोसिंथेटिक नॉर्मल सेलच्या सोबत काही विशेष प्रकारच्या सेल्स आपल्याला ह्या ठिकाणी पाहायला मिळतात. त्या फिलामेंटमध्ये थोड्याशा त्या नॉर्मल सेलपासून वेगळ्या असतात आणि त्या नॉर्मलपासून वेगळ्या असल्यामुळे त्या स्पेशल आहेत. सो दे आर कॉल्ड स्पेशलाइज्ड सेल्स अँड दीज आर हेटेरोसिस्ट, अकायनेट्स अँड हार्मोगोनिया. ह्या त्या स्पेशल सेल्स आहेत. ओके, नाउ these cells has their different functions. Now what is the function of heterocyst? Heterocyst नावाची स्पेशल सेल असते फिलामेंटमध्ये and that cell fix nitrogen. Okay, so it is a site of nitrogen fixation. So atmospheric nitrogen is fixed within this special cell called heterocyst. Okay, heterocyst, akinets, harmogonia help in reproduction. So this heterocyst fix the nitrogen as well as heterocyst help in reproduction also. म्हणून हेटेरोसिस्ट महत्त्वाचं आहे कारण हेटेरोसिस्ट काय करतं? नायट्रोजन फिक्सेशन तर करतंच पण त्यासोबत ते रिप्रोडक्शनमध्ये पण मदत करतं. त्यानंतर स्पेशल दुसरी सेल आहे अकायनेट्स, हार्मोगोनिया अँड दीज सेल्स आर युजफुल इन रिप्रोडक्शन. ओके, म्हणजे फोटोसिंथेटिक सेल आहे त्याच्यामध्ये आणि ह्या सगळ्या स्पेशल सेल आहेत हेटेरोसिस्ट, अकायनेट आणि हार्मोगोनिया. ओके, so now we shall see the figures. So this is the actual photograph of nostoc ball or nostoc colony. So it appears like a ball, so it is called ball. So it is a colony of nostoc. तर बऱ्याच वेळेस असं तुम्ही बघितलं असेल पाऊस पडून गेल्यानंतर अशा प्रकारचं हे थोडंसं हिरवट, ब्राउनिश, हिरवट, ग्रीन अँड ब्राउनिश कलरचे असे हे बॉल्स दिसतात पाण्यामध्ये आणि स्लाइमी असतात, म्हणजे गुळगुळीत आणि बुळबुळीत असे लागतात त्या हाताला. सो दिस इज द नॉस्टॉक बॉल. ओके, फोटोग्राफ ऑफ नॉस्टॉक कॉलनी बॉल. नाउ वी शॅल सी द फिगर ड्रॉइंग्स. ते हे या ठिकाणी फिगर बघितल्यावर तुम्हाला त्याचे
मॉर्फॉलॉजी लक्षात येईल. सो दिस इज द नॉस्टॉक बॉल अटॅच्ड टू द सबस्ट्रॅटम. सबस्ट्रॅटम म्हणजे एखाद्या दगडाला वगैरे ते अटॅच झालेलं आहे. ओके, तर ह्या ठिकाणी तुम्ही जर बघितलं तर ते वर जे आपण फोटोग्राफ बघितला तर तोच इथे दाखवलेला आहे, नॉस्टॉक बॉल. अँड दिस नॉस्टॉक बॉल रिमेन अटॅच्ड टू द सबस्ट्रॅटम. से फॉर एक्झाम्पल रॉक, दगडाला वगैरे ते अटॅच झालेलं आहे सबस्ट्रॅटमला. ओके, सो दिस इज द नॉस्टॉक कॉलनी और नॉस्टॉक बॉल. Now this is the figure. Now here you will find that this is the figure. If you zoom the figure, now you can able to see. So this is the filament. Okay, this is the filament of the nostoc. हे filament आहे. and this filament consists of इंडिव्हिज्युअल सेल्स. ही एक सेल आहे, त्याच्यानंतर ही एक सेल आहे, ही एक सेल, अशा एकमेकाला जोडून सेल जोडून अशा प्रकारचं एक बिडेड स्ट्रक्चर तयार झालेलं आहे. नाउ यू कॅन नोटीस हिअर देर इज म्युसिलेज शीड. आहे की नाही, ह्या सेलच्या बाहेर एक म्युसिलेज दाखवलेला आहे. इट इज एनव्हलप्ड और कव्हर्ड विथ म्युसिलेज शीड. ओके, हिअर इज म्युसिलेज शीड. त्यानंतर ह्याच्यामध्ये रिझर्व फूड जे आपण म्हटलेले की सायनोफायसियन्स ग्रॅन्युअल्स, सायनोफायसियन स्टार्च इज देअर. सो इथे ह्या ठिकाणी सायनोफायसियन ग्रॅन्युअल्स पण दाखवलेले आहेत. ओके, सो दीज आर द व्हेजिटेटिव्ह सेल्स. ह्या ज्या सेल्स आहेत, ओके, दीज आर द व्हेजिटेटिव्ह सेल्स. कुठल्या, समजा ह्या इथून बघा. सो दीज आर द व्हेजिटेटिव्ह सेल्स इथपर्यंत. आणि मग ही जी स्पेशल सेल आहे, दिस इज द स्पेशल सेल कॉल्ड हेटेरोसिस्ट. ओके, ही थोडीशी वेगळी आहे. ह्याला पोलार नोड्युल्स आहेत दोन्ही बाजूला. बघा, हे आतल्या बाजूला एक असं प्रोजेक्शन दाखवलेलं आहे. सो दीज आर कॉल्ड पोलार नोड्युल्स. तर हे हेटेरोसिस्ट आहे. दिस इज अ हेटेरोसिस्ट. अनदर स्पेशल सेल्स आर, दीज आर द 4 अकायनेट्स. हे स्पेशल सेल पुन्हा अकायनेट्स, आहे की नाही, स्पेशल सेल्स अकायनेट्स. तर त्या ठिकाणी हे बघा इथं दाखवले इंटरकॅलरी हेटेरोसिस्ट. आहे की नाही, म्हणजे हे इंटरकॅलरी हेटेरोसिस्ट म्हणजे इंटरकॅलरी म्हणजे सेलच्या मध्ये इकडून पण सेल्स आहेत, कॉमन सेल्स, फोटोसिंथेटिक सेल, आणि ह्या बाजूला पण फोटोसिंथेटिक सेल आहेत, त्याच्यामध्ये हे हेटेरोसिस्ट आहे. ठीक आहे, सो इंटरकॅलरी हेटेरोसिस्ट. सो दिस इज द फिलामेंट ऑफ नॉस्टॉक. सो इन दिस फिगर ऑल्सो यू कॅन सी द म्युसिलेज. जास्त म्युसिलेज मोठं जास्त दाखवलेलं आहे ह्या फिगरमध्ये. या ठिकाणी बघा हेटेरोसिस्ट आहे की नाही, पोलार नोड्यूल आहे, हे हेटेरोसिस्ट आहे. आणि ह्या सामान्य सेल्स आहेत, कॉमन सेल्स, आणि त्याच्यामध्येच हे इंटरकॅलरी हेटेरोसिस्ट. ओके, हे व्हेजिटेटिव्ह सेल्स. तर अशा पद्धतीने यू कॅन सी दिस इज द फिगर. ओके, ही कॉलनी, ह्या कॉलनीमधलं हे एक फिलामेंट. ओके, ही एक फिगर, आणि तेच फिलामेंट इथं दाखवलेलं आहे. थोडंसं म्युसिलेज शीद जास्त दाखवलं आहे या ठिकाणी. सो दिस इज द नॉस्टॉक. ओके, लक्षात आलं तुम्हाला. सो दिस इज नॉस्टॉक कॉलनी. ही नॉस्टॉक कॉलनी आहे. त्याच्यातलीच ही एक कॉलनी इथं दाखवलेली आहे, फिलामेंट इथं दाखवलेलं आहे. हे फिलामेंट त्याच्यामध्ये तुम्हाला लक्षात येईल की हे ज्या सेल्स आहेत, ह्या व्हेजिटेटिव्ह सेल्स आहेत. ह्या सगळ्या इथून अशा ह्या इथपर्यंत व्हेजिटेटिव्ह सेल्स आहे. ह्या दीज आर द व्हेजिटेटिव्ह सेल्स एवढ्या. आणि हे इथे हेटेरोसिस्ट. ओके, दिस इज हेटेरोसिस्ट. अँड हिअर अकायनेट्स, हे एवढ्या अकायनेट्स. सो दिस इज द फिगर ऑफ नॉस्टॉक. ओके, सो लेट अस मूव्ह फर्दर. आता ह्या ठिकाणी हेटेरोसिस्ट जे आहे ते कसं असतं. सो दिस इज द ॲक्च्युअल फोटोग्राफ टेकन फ्रॉम द मायक्रोस्कोप. मायक्रोस्कोपमधलं हे ॲक्च्युअल फोटोग्राफ आहे. सो हिअर यू कॅन सी कॉमन फोटोसिंथेटिक नॉर्मल सेल्स, व्हेजिटेटिव्ह सेल्स ज्याला म्हणतात त्या सेल्स. आणि ह्या ठिकाणी हे हेटेरोसिस्ट बघा. आणि इथे हे पोलार नोड्यूल दिसते. हे एक पोलार नोड्यूल ह्या बाजूला, हे एक पोलार नोड्यूल ह्या बाजूला. सो दिस इज हेटेरोसिस्ट. ओके, आणि पुन्हा इथे या ठिकाणी ह्या व्हेजिटेटिव्ह सेल्स, 2 व्हेजिटेटिव्ह सेल्स, अँड अगेन यू विल फाइंड अनदर सेल दॅट इज कॉल्ड अकायनेट्स.
special cells, reproductive cells, these are the akinets. So 2 akinets are shown here. या ठिकाणी हे अकायनेट्स. म्हणजे ह्या ठिकाणी तुम्ही जर बघितलं तर हे जे हेटेरोसिस्ट आहे, तर हे हेटेरोसिस्ट आहे. तर दिस इज हेटेरोसिस्ट. So here is this polar nodule and here is also polar nodule, and this is akinets. So these cells are akinets, and these cells are vegetative cells. Okay, so this is the arrangement. तर अशा पद्धतीने ह्या फिगर आहेत. So you can notify all these things. Single cell structure of nostoc. सिंगल सेलमध्ये काय असतं, सेल इज बाउंडेड बाय आउटर पेक्टिक अँड इनर सेल्युलोजिक वॉल्स. 2 वॉल्स आहेत सेलला, 2 वॉल्स आहेत. बाहेरची जी वॉल आहे दॅट इज पेक्टिक इन नेचर अँड इनर इज सेल्युलोजिक इन नेचर. ओके, विदिन वॉल्स प्रोटोप्लास्ट इज प्रेझेंट. विदिन द सेल वॉल देर इज प्रोटोप्लास्ट. ठीक आहे. प्रोटोप्लास्ट इज डिवायडेड इंटू पेरिफेरल colored chromoplasm and inner colorless centroplasm. म्हणजे जे सेल आहे त्या सेलमध्ये सभोवताली म्हणजे भोवतालच्या परिसरामध्ये पेरिफेरल रिजनला क्रोमोप्लाझम आहे आणि सेंटरला सेंट्रोप्लाझम आहे. म्हणजे प्रोटोप्लाझमचे 2 भाग पाडलेले आहेत, क्रोमोप्लाझम जे बाहेरच्या बाजूला आहे आणि सेंट्रोप्लाझम जे सेंटरला आहे. क्रोमोप्लाझम कंटेन्स विदिन लॅमेल्ले chlorophyll A, carotenes, xanthophylls, C-phycocyanin which is blue in color, C-phycoerythrin which is red in color. तर हे काय, these are the pigments. Okay, these are the pigments present in lamellae. हे लॅमेल्लेमध्ये हे पिगमेंट्स सगळे असतात. तर कुठले पिगमेंट्स आहेत? सो यू विल फाइंड क्लोरोफिल ए इज देअर, कॅरोटीन इज देअर, xanthophylls, त्यानंतर C-phycocyanin which is blue in color and C-phycoerythrin which is red in color. So these are the pigments found in nostoc algal cell. Okay, now here you can see food in the form of granular cyanophycean starch and cyanophycean protein present. So you can see the reserve food is cyanophycean starch, कारण सायनोफायटा ह्या ग्रुपमधली ही अल्गी आहे. सो देअरफॉर द स्टार्च इज स्पेशलाइज्ड, दॅट इज कॉल्ड cyanophycean starch and cyanophycean protein granules. So that is the reserve food material. Nucleus is prokaryotic. ओके, हे प्रोकॅरियोटिक प्रकारातलं अल्गी आहे ज्यामध्ये न्यूक्लियस व्यवस्थित तयार झालेलं नाही आहे, पूर्ण फॉर्म झालेलं नाही आहे न्यूक्लियस. सो इट इज प्रोकॅरियोटिक इन नेचर. इन सम स्पेसिस गॅस व्हॅक्युअल्स इज ऑल्सो प्रेझेंट. काही स्पेसिसमध्ये गॅस व्हॅक्युअल्स असतात सेलच्या सेंटरमध्ये. सो दिस इज द अरेंजमेंट ऑफ सिंगल सेल ऑफ नॉस्टॉक. ओके, नाउ लेट अस सी द रिप्रोडक्शन, प्रजनन. So how the nostoc reproduces? Reproduction in nostoc occur by एक vegetative reproduction, 2 asexual reproduction. Okay, so these are the 2 types of reproduction, vegetative reproduction and asexual reproduction. Sexual reproduction is absent. Okay, हे 2च प्रकारे रिप्रोडक्शन या ठिकाणी होतं. तर आता vegetative reproduction. So how this vegetative reproduction occur? It may occur by fragmentation. Large colonies break into small bits mechanically that develops into new thallus. So this is the simplest method of reproduction. म्हणजे पॅरेंट जी काही फिलामेंट आहे, that parent filament break mechanically and that broken parts grow into new filament or new thallus. So this is called fragmentation. Simple method आहे. त्यानंतर पुढची मेथड काय आहे बघूया. पुढची मेथड आहे असेक्शुअल रिप्रोडक्शन. ओके, व्हेजिटेटिव्हमध्ये फ्रॅगमेंटेशन बघितलं,
Now asexual reproduction, so it may takes place by hormones. हा एक प्रकार आहे हार्मोगोन्स प्रोडक्शन. ओके, फ्यू सेल्स ट्रान्सफॉर्म इनटू स्पेशल सेल्स कॉल्ड हार्मोगोन्स. तर ज्या काही नॉर्मल व्हेजिटेटिव्ह सेल्स आहेत त्या व्हेजिटेटिव्ह सेल्स हार्मोगोन्स म्हणून काम करतात, स्पेशल सेल्स म्हणून काम करतात. दीज आर कॉल्ड हार्मोगोन्स. ओके, हार्मोगोन्स फॉर्म म्युसिलेज अराउंड इटसेल्फ. हे हार्मोगोन्स जे आहेत हे स्वतःभोवती म्युसिलेज तयार करतात. दीज सेल्स डिटॅच फ्रॉम पॅरेंट फिलामेंट ॲट पॉईंट ॲडजसंट टू हेटेरोसिस्ट अँड ए व्हेजिटेटिव्ह सेल. तर ह्या हार्मोगोन्स जे आहेत ह्या हेटेरोसिस्टच्या जवळ तयार होतात आणि दुसऱ्या बाजूला व्हेजिटेटिव्ह सेल्स आहेत त्याच्यामध्ये हे हार्मोगोन्स तयार होतात आणि हार्मोगोन्स काय होतात तिथून डिटॅच होतात, तुटतात ते. and these hormones develop into that redivide to form new cells and ultimately new filament. मग हे हार्मोगोन्स काय होतात पॅरेंट थॅलसपासून किंवा पॅरेंट प्लांटपासून डिटॅच होतं आणि डिटॅच होऊन इट विल प्रोड्यूस न्यू थॅलस. सो दिस इज द फिगर ऑफ हार्मोगोनियम. ओके, सो या ठिकाणी दाखवलेलं आहे हेटेरोसिस्ट आणि त्याच्या बाजूला ह्या सेल्स ज्या व्हेजिटेटिव्ह सेल्स असतात त्याच व्हेजिटेटिव्ह सेल्स स्पेशल होतात, थोड्याशा जाड होतात, फूड मटेरियल स्टोअर करतात स्वतःमध्ये अँड दे ॲक्ट ॲज हार्मोगोनियम अँड दिस हार्मोगोनियम अंडरगो डिव्हिजन. आता ह्या ठिकाणी ह्या सेलचं काय झालेलं आहे, ह्या सेलचं डिव्हिजन झालेलं आहे आणि अनेक सेल तयार झालेल्या आहेत. त्याला म्हटलेलं जर्मिनेटिंग हार्मोगोनियम. ओके, हे हेटेरोसिस्ट आणि ह्या जर्मिनेटिंग हार्मोगोनियम मग नंतर नवीन फिलामेंट डेव्हलप करतात. सो दिस इज द वन मेथड ऑफ असेक्शुअल रिप्रोडक्शन. सो यू कॅन सी द पॉईंट्स अगेन. फ्यू व्हेजिटेटिव्ह सेल्स म्हणजे काही व्हेजिटेटिव्ह सेल्स ट्रान्सफॉर्म इंटू स्पेशल सेल्स कॉल्ड हार्मोगोन्स. म्हणजे व्हेजिटेटिव्ह सेलचंच रूपांतर स्पेशल सेलमध्ये होतं आहे की नाही. त्या थोड्याशा जाड होतात, त्याचं वॉल थिक होतं, थोडंसं फूड ॲक्युम्युलेट होतं अँड दे ॲक्ट ॲज हार्मोगोन्स. हार्मोगोन्स फॉर्म म्युसिलेज अराउंड इट. म्युसिलेज त्यांच्या सभोवताली ते जमा करतात, म्हणजे म्युसिलेज असतंच परंतु आणखी म्युसिलेज जमा करतात. ॲडिशनल म्युसिलेज इज फॉर्म्ड अराउंड देम सेल्स. These cells detach from parent filament at a point adjacent to heterocyst and vegetative cell. तर या ठिकाणी हे हेटेरोसिस्ट आहे, इथून ते तुटतात, हे हार्मोगोनिया इथून वेगळे होतात. and these harmogonia redivide to form new cells and ultimately a new filament is formed. So here you can see the division of the harmogonia. So in this way you will find that harmogones are the special cells that help in reproduction of nostoc. So next type of reproduction, that is by akinets. So akinets formation is another kind of asexual reproduction. Under unfavorable conditions, vegetative cells become bigger and thick walled. So what is the condition? Unfavorable condition. Unfavorable condition means there is scarcity of water. That is the most important thing. So water become scarce. ओके, पाणी कमी होतं म्हणजेच अनफेवरेबल कंडिशन त्या ठिकाणी तयार होते आणि अशा परिस्थितीमध्ये काय होतं, अकायनेट्स तयार होतात. ॲक्युम्युलेट्स लॉट ऑफ फूड मटेरियल. सो व्हॉट हॅपन्स, नॉर्मल व्हेजिटेटिव्ह सेल ॲक्युम्युलेट्स लॉट ऑफ फूड मटेरियल. जी नॉर्मल व्हेजिटेटिव्ह सेल असते ती काय करते, खूप सारं अन्न जमा करते. दॅट ॲक्युम्युलेट्स लॉट ऑफ फूड मटेरियल अँड इट बिकम्स अकायनेट. Formed singly or in chain. Akinets are formed singly or in chain. हे अकायनेट्स एकच तयार होईल किंवा चेनमध्ये असतील, म्हणजे अनेक सेल असतील, एक किंवा अनेक सेलपासून अकायनेट्स तयार होतात. ऑन रिटर्न ऑफ फेवरेबल कंडिशन जर्मिनेट टू प्रोड्यूस न्यू थॅलस. सो दिस अकायनेट सेपरेट्स फ्रॉम द पॅरेंट थॅलस ऑर पॅरेंट फिलामेंट अँड when the condition become favorable, म्हणजे पाणी वगैरे व्यवस्थित असेल त्यावेळेस इट जर्मिनेट टू प्रोड्यूस ए न्यू थॅलस. ओके, सो दिस इज द फिगर ऑफ अकायनेट जे आपण आता वर बघितलेले आहे. सो दिस इज अकायनेट्स.
म्हणजे ही अशीच सेल असते सुरुवातीला अकायनेट्स, नॉर्मल व्हेजिटेटिव्ह सेल. परंतु ही व्हेजिटेटिव्ह सेल काय होते, हळूहळू थिक वॉल्ड होते. इट बिकम एनलार्ज्ड, इट बिकम थिक वॉल्ड अँड अक्युमुलेट्स लॉट ऑफ फूड मटेरियल. खूप सारं अन्न इथे ह्याच्यामध्ये जमा होतं. अँड इट मे बी फॉर्म्ड इन सिंगली ऑर इन चेन, म्हणजे एकच तयार होईल किंवा अनेक असे एकामागून एक असे अकायनेट्स तयार होतील. आणि हे अकायनेट मग इट मे डिटॅच फ्रॉम द पॅरेंट plant or parent thallus or filament and form a new thallus. Okay, so these are the points, you may glance at it again. Under unfavorable condition, vegetative cell become bigger and thick walled, accumulate lot of food material, formed singly or in chain, एक किंवा अनेक तयार होतात. On return of favorable condition, germinate to produce new thallus. म्हणजे कंडिशन जेव्हा फेवरेबल होईल त्यावेळेस पुन्हा ते जर्मिनेट होतं. सो दिस इज अनदर टाईप ऑफ रिप्रोडक्शन, दॅट इज बाय अकायनेट्स. त्याच्यानंतर पुढचं जो प्रकार आहे तो काय, बाय हेटेरोसिस्ट. जसं आपण उल्लेख केला की हेटेरोसिस्ट इज द स्पेशल सेल इन द फिलामेंट व्हेअर नायट्रोजन फिक्सेशन टेक्स प्लेस अँड अंडर सर्टन कंडिशन दिस हेटेरोसिस्ट ऑल्सो हेल्प इन रिप्रोडक्शन. असेक्शुअल रिप्रोडक्शनमध्ये हे काम आलं आहे हेटेरोसिस्ट. इन सम स्पेसीज हेटेरोसिस्ट ॲक्ट ॲज रिप्रोडक्टिव्ह बॉडी. म्हणजे हेटेरोसिस्ट नायट्रोजन फिक्सेशन करतं, परंतु इट मे ऑल्सो हेल्प इन रिप्रोडक्शन. इट डिवाइड्स टू फॉर्म मेनी सेल्स दॅट फंक्शन ॲज हार्मोगोन्स. पुन्हा मग ह्या हेटेरोसिस्टपासून काय होतं, त्याचं डिव्हिजन होऊन हार्मोगोन्सच तयार होतात. ओके, म्हणजे हेटेरोसिसचं काय होतं, विभाजन होतं, विभाजन होऊन त्यापासून अनेक सेल तयार होतात, त्याला हार्मोगन्स म्हणतात. ओके, ब्रेक ऑकर ॲट पोलार पॉईंट ऑफ हेटेरोसिस्ट टू लिबरेट हार्मोगन्स. पुन्हा मग ते हार्मोगोन्स म्हणजे त्या ग्रुपमध्ये तयार होतात, त्या हेटेरोसिस्टमध्ये हार्मोगोन्स तयार होतात आणि ते हार्मोगोन्स पॅरेंट फिलामेंटपासून तुटतात. ओके, सेपरेट होतात अँड दीज हार्मोगोन्स डेव्हलप इन टू न्यू प्लांट. ओके, so here you will find that this is heterocyst and this heterocyst undergo division. हे बघा इथं 2 सेल झालेले दाखवलेले आहेत आणि त्या 2च्या 4-5 सेल होतात अशा. ह्या ठिकाणी 4 सेल दाखवलेले आहेत आणि त्यानंतर त्या हेटेरोसिस्टची जी वॉल आहे ही तुटते. ओके, नाव न्यू ट्रायकोम इज फॉर्म्ड. म्हणजे या ठिकाणी बघा हे ट्रायकोम तुम्हाला तयार झालेला दिसतो. हा या ठिकाणी न्यू ट्रायकोम हे बघा हे. सो दिस वॉल ऑफ द हेटेरोसिस्ट इज ब्रोकन. इथे ही जी वॉल आहे ही ब्रेक झालेली आहे, ब्रोकन वॉल ऑफ द हेटेरोसिस्ट. ठीक नाही, सुरुवातीला हे हेटेरोसिस्ट असं आहे अँड दिस हेटेरोसिस्ट अंडरगो डिव्हिजन प्रोड्युसेस 4 to 5 सेल्स अँड न्यू ट्रायकोम इज फॉर्म्ड अँड दिस ट्रायकोम इज लिबरेटेड बाय ब्रेकिंग द heterocyst wall. Okay, now these are the points. Okay, heterocyst in some species, heterocyst act as a reproductive body. It divides to form many cells that function as hormones. Break occur at polar point of heterocyst to liberate hormones and these hormones develop into new plant. Okay, so this is the reproduction by heterocyst. Now another type of reproduction, that is asexual reproduction by endospore formation. Okay, so there are formation of endospore. Heterocyst sometimes become thick walled, protoplast become rounded and act as endospore. Okay, तर हे पुन्हा हेटेरोसिस्टमध्येच हा प्रकार घडायला लागला आहे. ओके, द सेम थिंग इज हॅपनिंग विथ द हेटेरोसिस्ट. Sometimes in some species the heterocyst wall become thick and protoplast within the heterocyst act as endospore. Okay, many endosperm is formed in heterocyst. Okay, many endospores are formed in the heterocyst. त्या ठिकाणी अनेक एंडोस्पोर तयार होतात आणि एंडोस्पर्म जर्मिनेट टू प्रोड्यूस न्यू थॅलस. तर हे जे एंडोस्पोर्स आहेत हे अशा प्रकारे तयार होतात. ओके, सो दिस इज हेटेरोसिस्ट
The protoplast within the heterocyst redivides to form number of एंडोस्पोर्स. ओके, तर हे एंडोस्पोर्स आहेत. अशा प्रकारे हे एंडोस्पोर जेव्हा बाहेर पडतील फ्रॉम द वॉल ऑफ द हेटेरोसिस्ट, these endospores will germinate to form new thallus. So this is a reproduction in nostoc. Now economic importance of nostoc. So what is the economic importance of nostoc? nostoc ह्या अल्गीचं इकॉनॉमिकली इम्पॉर्टन्स काय आहे? nostoc is rich in nitrogen, hence used as food in China and Brazil. काही देशामध्ये हे अन्न म्हणून पण खातात. ओके, का खातात? तर इट कंटेन्स लॉट ऑफ नायट्रोजन. जसं मी तुम्हाला सांगितलं की द फिलामेंट कंटेन हेटेरोसिस्ट अँड द हेटेरोसिस्ट इज द साइट फॉर नायट्रोजन फिक्सेशन. सो देअरफॉर द algae is rich in nitrogen. Therefore, in some parts of the world like China and Brazil, nostoc is eaten as food. Okay, it has nitrogen fixing ability, hence used as biofertilizer in agriculture. तर ॲग्रिकल्चरमध्ये पण शेतीमध्ये पण नायट्रोजनचा वापर खूप लागतो. मग आर्टिफिशियल नायट्रोजन स्प्रे करण्याच्या ऐवजी यू कॅन यूज द बायोफर्टिलायझर. ओके, सो निसर्गामध्ये नॉस्टॉक हे जे आहे अल्गी, याच्यामध्ये नायट्रोजन खूप असतो कारण त्याच्याकडे नायट्रोजन फिक्सिंग ॲबिलिटी आहे. ओके, नायट्रोजन फिक्सिंग ॲबिलिटी अँड देअरफॉर इट मे बी यूज्ड ॲज बायोफर्टिलायझर. त्याच्यामुळे फार्मिंगमध्ये पण यूजफुल आहे. यूज्ड फॉर रिक्लेमेशन ऑफ बॅरन सॉइल्स. म्हणजे एखादी पडीक जमीन असेल तर त्या जमिनीमध्ये आधी आपण नॉस्टॉक टाकून द्यायचा अँड दॅट बॅरन सॉईल विल बिकम फर्टाईल. म्हणजे जी पडीक जमीन आहे त्या जमिनीला सुपीक बनवण्यासाठी पण नॉस्टॉकचा उपयोग केला जातो. ओके, तर अशा पद्धतीने हे नॉस्टॉक आहे मित्र. सो थँक्यू. यू माईट हॅव अंडरस्टूड ऑल दिस थिंग्स. आय एक्सपेक्ट टू व्हिज्युअलाइज दिस प्रेझेंटेशन रिपीटेडली फॉर बेटर अंडरस्टँडिंग. हे वारंवार बघा. डाउनलोड दिस प्रेझेंटेशन इन पेन ड्राईव्ह, प्लग इट ऑन युअर TV अँड सी ऑन बिगर स्क्रीन. सो दिस इज माय सजेशन. हे प्रेझेंटेशन तुम्ही पेन ड्राईव्हमध्ये डाउनलोड करून घ्या आणि पेन ड्राईव्ह तुमच्या टेलिव्हिजनला लावा आणि टेलिव्हिजनच्या स्क्रीनवरती हे प्रेझेंटेशन तुम्हाला अतिशय चांगल्या पद्धतीनं बघता येईल. ओके, सो थँक्यू फ्रेंड्स. Thank you for seeing this particular presentation. You consult me anytime for your difficulties. Thank you.